Intermediate vocational education, mechanical technician, second year, light motor vehicle. Unit 1, description of motor vehicle. Learning object of the topic, know about the vehicles, know about the classification of vehicles, know about the major assemblies of vehicles. Introduction. Important invitations. World the first three-wheeled automobile with of Otto cycle petrol engine by Carl Benz of Germany 1885. The first American car with a petrol engine designed by George Wedwin 1887. Large scale production line manufacturing of automobile was started by Ransom Ely Olds 1902. Definition of vehicle. A thing used for transporting people or goods, especially on a land such as a car, lorry or cart. Technically, a vehicle producing power within itself for its propulsion is known as a self-propeller vehicle. Examples: moped, scooter, motorcycles or bikes, car, tractor, bus, truck, motor, boat, ship and aeroplane, etc. Classification of motor vehicles. The motor vehicle divided into the two parts. One is the passenger vehicle, second one is goods vehicle. We are following the passenger vehicles. The passenger vehicles are divided into the two parts. One is the light passenger vehicle, second one is the heavy passenger vehicles. The light passenger vehicles are moped, scooter, motorcycle, ships, station wagons, cars, etc. And the heavy passenger vehicles are classified into the two parts: buses, coaches. The buses are classified into the four groups: single deck buses, double deck buses, mini buses, big buses. The coaches are classified into the two types, that are the deluxe buses, air conditioning buses. The goods vehicles are classified light goods vehicles, heavy goods vehicles. The light goods vehicles are delivery vans, light trucks, tempos, three-wheelers, four-wheelers. The heavy vehicles are goods trucks, tractors. These are classification of motor vehicles. In our lesson, the major assemblies of vehicles. These are most important in our unit. The main units of automobile vehicles are: one is the basic structure, second one is the power plant or power unit, third one is the transmission system, fourth one is auxiliaries, fifth one is controls, sixth one is the superstructure. These six types of items are assembled in the vehicle. We are taking into the major assemblies. One is the basic structure. The basic structure have the frames, suspension systems, axles, wheels. Different types of frames used in this system. Different types of vehicles are used. Also, different types of frames are used. The different types of suspension, that are the conventional systems, the independent systems. The two types of suspensions are used in this system. Third one is axle. The axles are three types: fully rotating type axles, three-quarter floating type axles, semi-floating type axles. Fourth one is the wheels. The wheels are used for the light motor vehicle. Wheels are fitted in the chassis. Different types of wheels used in this. మనము మేజర్ అసెంబ్లీ నందు ప్రధానమైనది ఒకటవది బేసిక్ స్ట్రక్చర్. ఈ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ మనము ఫ్రేములతోటి కనబడుతుంటది. మనకు ఫ్రేములు, సస్పెన్షన్ సిస్టమ్స్, యాక్సిల్, ఇరుసులు, చక్రాలు, ఈ 4 ఐటెంలు కలిగి ఉండి అది స్కెల్టన్ మాదిరిగా అవుపడినట్లయితే దాని బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అంటారు. ఈ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ పైన వివిధ భాగములు అమర్చబడి అది సూపర్ స్ట్రక్చర్ గా మారుతా ఉంటాయి. సూపర్ స్ట్రక్చర్ గా మారాలంటే దీనికి వివిధ రకమైన భాగములు అమర్చబడి అది పూర్తి పరిపూర్ణమైన
షేపులోనికి వచ్చినట్లయితే దాన్ని సూపర్ స్ట్రక్చర్గా మార్చుటకు ఆస్కారం కలదు. మనం ఇక్కడ బేసిక్ స్ట్రక్చర్లో ప్రధానమైన భాగమును బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అంటారు. ఇది స్కెల్టన్ ఆకారంలో కలిగి ఉంటుంది. దీనికి ముఖ్యంగా ఫ్రేమ్స్, సస్పెన్షన్ సిస్టమ్స్, యాక్సిల్స్, వీల్స్ మాత్రమే కలిగి ఉండి మిగతా పరికరములు దీనికి అమర్చబడి ఉంటాయి. ఇది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అని అంటారు. మేజర్ అసెంబ్లీ లోపల రెండవది పవర్ ప్లాంట్. ఈ పవర్ ప్లాంట్ కు మరొక పేరు ఇంజన్స్. మనము ఇంజన్ ను గమనించి చూసినట్లయితే ఉష్ణ శక్తిని యాంత్రిక శక్తిగా మార్చేది ఇంజన్. ఉష్ణ శక్తిని యాంత్రిక శక్తిగా మార్చేది ఇంజన్. దీని లోపల రకరకాలైన ఇంజన్లు మనం వాడుతూ ఉంటాం. టైప్స్ ఆఫ్ ఇంజన్స్: ఐసీ ఇంజన్, రెండవది గ్యాస్ టర్బైన్ ఇంజన్, మూడవది ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ పవర్డ్ బై బ్యాటరీస్, నాలుగవది ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఐసీ ఇంజన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్స్, ఐదవది సోలార్ ఎనర్జీ పవర్డ్ ఇంజన్, ఆరవది ఫ్యూయల్ సెల్స్ యూజ్డ్ ఇంజన్స్. దీస్ ఆర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంజన్స్. దీనిలో మొదటిది మనం ఐసీ ఇంజన్ చూసినట్లయితే దీని యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఇంటర్నల్లీ కంబషన్ ఇంజన్స్. ఐసీ మీన్స్ ఇంటర్నల్లీ కంబషన్ ఇంజన్స్. దీని యందు మన సిలిండర్ లో అంతర్భాగములో ఫ్యూయల్ మండి ఉష్ణ శక్తి ఇచ్చుట వలన దీన్ని ఐసీ ఇంజన్స్ అంటారు. అదే దీనికి వ్యతిరేకంగా ఎక్స్టర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్ కూడా కలిగి ఉంటుంది. అది ఇంధనమును బయట మండించి ఆ యొక్క ఆవిరిని సిలిండర్ లోనికి ప్రవేశపెట్టినప్పుడు దాన్ని ఎక్స్టర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్ అంటారు. ఈ సిలిండర్లే ఇంధనం మండి ఉష్ణ శక్తిగా మార్చేదాన్ని ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్ అంటారు. ఈ ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఐసీ ఇంజన్ యొక్క భాగములు మనం చూసినట్లయితే సిలిండర్, పిస్టన్, కనెక్టింగ్ రాడ్, క్రాంక్ షాఫ్ట్, ఇన్లెట్ వాల్వ్, ఎగ్జాస్ట్ వాల్వ్, ఇంజెక్టర్ ఇవి ఇంజిన్ యొక్క భాగములు. దీని యందు పిస్టన్ బీడీసీ నుండి టీడీసీకి, టీడీసీ నుండి బీడీసీకి ప్రయాణం చేస్తున్నది. టాప్ డెడ్ సెంటర్ నుండి బాటమ్ డెడ్ సెంటర్ కు, బాటమ్ డెడ్ సెంటర్ నుండి టాప్ డెడ్ సెంటర్ కు ప్రయాణం చేసే విధానమును స్ట్రోక్ అని అంటారు. దీని లోపల 4 రకాలైన స్ట్రోక్స్ కలిగి ఉన్నవి. వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఐసీ ఇంజన్ అవి: ఒకటి సెక్షన్ స్ట్రోక్, రెండవది కంప్రెసర్ స్ట్రోక్, మూడవది పవర్ స్ట్రోక్, నాలుగవది ఎగ్జాస్ట్ స్ట్రోక్. ఈ ఇంజన్ పనిచేస్తున్నప్పుడు మనము పిస్టన్ బీడీసీ నుండి బాటమ్ డెడ్ సెంటర్ నుండి టాప్ డెడ్ సెంటర్ వరకు ప్రయాణం చేయుచున్నది కాబట్టి ఫస్ట్ సెక్షన్ స్ట్రోక్ నందు టాప్ డెడ్ సెంటర్ నుండి బాటమ్ డెడ్ సెంటర్ వరకు పిస్టన్ ప్రయాణం చేయుచున్నప్పుడు ఇన్లెట్ వాల్వ్ తెరుచుకొని ఎగ్జాస్ట్ వాల్వ్ మూసుకొని ఉండి ఉంటుంది. ఇన్లెట్ వాల్వ్ తెరచడం వలన మాస్ ఎంటర్ ఇంటూ ద ఇన్లెట్ వాల్వ్. దట్ టైం ద సెకండ్ స్ట్రోక్ మనం చూసినట్లయితే ఇది సెక్షన్ స్ట్రోక్. సెకండ్ స్ట్రోక్ ను చూసినట్లయితే కంప్రెసింగ్ స్ట్రోక్. కంప్రెషన్ స్ట్రోక్ లో పిస్టన్ బాటమ్ డెడ్ సెంటర్ నుండి టాప్ డెడ్ సెంటర్ కు ప్రయాణం చేస్తుంటాయి. ఇప్పుడు ఇన్లెట్ వాల్వ్ మూసుకొని ఉంటుంది, ఎగ్జాస్ట్ వాల్వ్ మూసుకొని ఉంటుంది. పిస్టన్ కింద నుండి పైకి పోవటం వలన పదార్థము కంప్రెసింగ్ అవుతుంటుంది, కుదించబడుచున్నది. ఇప్పుడు రెండో స్ట్రోక్ అయిపోయింది. మూడో స్ట్రోక్ చూసినట్లే పవర్ స్ట్రోక్. పవర్ స్ట్రోక్ లో ఇన్లెట్ వాల్వ్ మూసుకొని ఉంటుంది, ఎగ్జాస్ట్ వాల్వ్ మూసుకొని ఉంటుంది. ఇంధనం వెదజల్లబడి సిలిండర్ నందు ఇంధనం వెదజల్లబడి మండి ఉష్ణశక్తిగా మారి పవర్ గా ప్రొడ్యూస్ చేయటం వలన దీన్ని పవర్ స్ట్రోక్ అని అంటారు. పవర్ స్ట్రోక్ వలన పిస్టన్ టీడీసీ నుండి బీడీసీలకు ప్రయాణం అవుతున్నది. తర్వాత నాలుగోది ఎగ్జాస్ట్ స్ట్రోక్. ఎగ్జాస్ట్ స్ట్రోక్ నందు పిస్టన్ బీడీసీ నుండి టీడీసీ వరకు ప్రయాణం అవుతున్నది. అంటే సిలిండర్ నందు అది మండిన వాయువులు అన్నీ కూడా
అవి బయటికి తొలగించడానికి ఈ పద్ధతిలో ఈ స్ట్రోక్ నందు ఇన్లెట్ వాల్వ్ మూయబడి ఎగ్జాస్ట్ వాల్వ్ తెరవబడి మండిన వాయువులను బయటికి తొలగించుటకు పిస్టన్ బీడీసీ నుండి టీడీసీ వరకు ప్రయాణమవుతున్నది. ఈ 4 స్ట్రోకులు ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్ నందు పనిచేయటం వలన ఈ ఐసీ ఇంజన్ యొక్క పనితనమును మనం తెలుసుకోవచ్చు. మనం ఫస్ట్ ఇయర్లో తెలుసుకున్నాం. ఈ పవర్ ప్లాంట్ మనకు వెహికల్ నందు కూడా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి క్షుణ్ణంగా ఈ యొక్క పాఠ్యాంశంలో మనము తెలుసుకున్నటకు వీలు కలిగినదని నేను తెలియపరుస్తున్నాను. మనము పవర్ ప్లాంట్ లోపల ఒక ఐసీ ఇంజన్ తెలుసుకున్నాం. మనము మరి ఒక విధానమును మనం గమనించినట్లయితే మనకు ఆయా ఇంజన్లు మన పాఠ్యాంశంలో గలవు. మన పాఠ్యాంశంలో రెండవది మనకు ఇంజన్ మనం చూసినట్లయితే టైప్స్ ఆఫ్ ఇంజన్స్ లో మనకు రెండవ ఇంజన్ గ్యాస్ టర్బైన్ ఇంజన్. ఇది వాయు శక్తి చేత పనిచేయుచుండును. ఈ ఇంజన్ యొక్క భాగాలను మనం చూసినట్లయితే ఇంటేక్, కంప్రెషన్, కంబషన్, ఎగ్జాస్ట్, ఎయిర్ ఇన్లెట్, కంబషన్ ఛాంబర్, టర్బైన్ అనే భాగములు కలిగి ఉన్నవి. దీని యందు ఇంధనముగా మనము వాయువును ఉపయోగించి మంట మండించడం వలన ఈ ఇంజన్ పనిచేయుచున్నది. గ్యాస్ టర్బైన్ ఇంజన్ ఎనీ ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్ employed a gas as the working fluid used to turn a turbine. In the least the compressor, combustion chamber and turbine. ఇది తక్కువ స్థలములో ఎక్కువ పనిముట్లు కలిగి ఉండి ఇది పనిచేయటం ఆస్కారం కలదు. మనము ఐసీ ఇంజన్ లేదా ఈసీ ఇంజన్ లేక ఎక్కువ ప్లేస్లో ఇది ఆక్రమించకుండా తక్కువ వ్యవధిలో తక్కువ ప్లేస్లో ఇది ఎక్కువ పనితనం కలిగినట్టు ఈ ఇంజన్ పనిచేయుచున్నది. ఇది నక్షత్ర నౌకలలో, ఇది మెరూన్ స్టీమ్ ఇంజన్లలో, ఎక్కువగా స్టీమర్లో ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. ఇవి గ్యాస్ టర్బైన్ ఇంజన్. తర్వాత మనకు మూడవది ద పవర్ ప్లాంట్ ఆఫ్ ఇంజన్స్ లోపల మనం చూసినట్లయితే ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ పవర్డ్ బై బ్యాటరీస్. బ్యాటరీ ద్వారా ఎలక్ట్రిక్ మోటార్స్ రన్ చేయబడి ఈ యొక్క ఇంజన్లు పనిచేస్తుంటాయి. ఇలా విద్యుత్ ఘటాల ద్వారా ఈ ఇంజన్ పనిచేయనట్లుగా మనం గమనించవచ్చు. It is converting the chemical energy to mechanical work compared to combustion engine. దీని యందు కెమికల్ శక్తి మెకానికల్ శక్తిగా మార్చబడి ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ పవర్డ్ బ్యాటరీస్ అనే మూడో ఇంజన్ పనిచేయనట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. నాలుగో ఇంజన్ మనం చూసినట్లయితే టైప్స్ ఆఫ్ ఇంజన్లకు వెళ్ళి ఐసీ ఇంజన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్స్. అంటే దీంట్లో ఆ వర్డ్ని బట్టే మనం గమనించవచ్చు. దీంట్లో 2 రకాల ఇన్స్ట్రుమెంట్ కాదు. ఒకటి ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్ మరియు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్. కంబషన్ ఇంజన్ మరియు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ కలిగి ఉన్నది, ఇంజన్ కలిగి ఉన్నది. ఈ 2 కమాండ్లో ఉన్నప్పుడే ఈ ఇంజన్ పనిచేస్తున్నట్టుగా మనం గమనించవచ్చు. A motor is any machine that produce mechanical power. ఇది ఎలక్ట్రిక్ పవర్ తో తిప్పబడి యాంత్రిక శక్తిని ఇచ్చడం వలన దీన్ని ఐసీ ఇంజన్స్, ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సిస్టమ్ అని అంటారు. మనకు 5వ ఇంజన్ కూడా మనం చూస్తే మేజర్ అసెంబ్లీ లోపల 5వ ఇంజన్ సోలార్ ఎనర్జీ పవర్డ్ ఇంజన్.
ఎనర్జీ పవర్ ఇంజిన్ లోపల మనము చూసినట్లయితే ఇది సౌరశక్తిని తీసుకొని ఈ ఇంజిన్ పనిచేయుచున్నది. ఇన్ దిస్ సిస్టమ్ ద ఇంజిన్ ఈజ్ వర్కింగ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద సోలార్ ఎనర్జీ. దీని యొక్క భాగాలను మనం చూసినట్లయితే పార్ట్స్ ఆఫ్ ద సోలార్ ఎనర్జీ ఇంజిన్, వన్ ఈజ్ ద సన్, సెకండ్ వన్ is solar array, third one is power tracker, fourth one is batteries, sixth one is motor controller, sixth one is motor, seventh one is wheel. These are solar energy powered engine. ఇది సూర్యశక్తిని తీసుకొని సౌరశక్తి వలన ఈ ఇంజన్ వివిధ రూపంలో దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకొని అది మోటార్ను తిప్పటం వల్ల ఆ పవర్ ఫ్లైవీల్కి చేరి ఈ ఇంజన్ పనిచేయనట్లుగా మనం చూస్తుంటాం. ఇది సోలార్ ఎనర్జీ పవర్డ్ ఇంజన్. నెక్స్ట్ మనం ఇది టైప్స్ ఆఫ్ ఇంజన్లో చూసినట్లయితే మనము ఆరోది ఫ్యూయల్ సెల్స్ యూజ్డ్ ఇంజన్స్. దీని అందు ఇంధన కణజాలాన్ని ఉపయోగించుకొని ఫ్యూయల్ సెల్స్ ఇంధన కణజాలాన్ని ఉపయోగించుకొని ఈ ఇంజన్ పనిచేస్తున్నది. ఈ ఇంజన్ మనం గమనించి చూసినట్లయితే దీని యొక్క భాగములు ఎయిర్, ఆక్సిజన్, ఎలక్ట్రిక్ మోటార్, ఫ్యూయల్ సెల్స్, హైడ్రోజన్ ట్యాంక్, వాటర్ హీట్, ప్రెజర్ రిలీఫ్ డివైస్. ఇవి ఫ్యూయల్ సెల్స్ యొక్క ఇంజన్ భాగములు. మనము ఇవి ఇంధన కణజాలం చేత ఇవి సెల్స్ చేత మనకు ఇది నడపబడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. తదుపరి మనము మేజర్ అసెంబ్లీ నుండి ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ను చూస్తున్నాం. ఈ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ నుండి మనము ఒక్కొక్క భాగాన్ని మనం గమనించి చూసినట్లయితే దీంట్లో నంబర్ 1 ఇంజన్, ఫ్లైవీల్, క్లచ్, గేర్ బాక్స్, ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్, డిఫరెన్షియల్, రేర్ వీల్స్ అనే భాగాలు కలిగి ఉంటాయి. In the transmission systems, parts are engine, flywheel, clutch, gearbox, propeller shaft, differential and rear wheels. ఇవన్నీ ఇంజన్ యొక్క ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టంలోని భాగములు. ఇంజన్ యందు ఉత్పత్తి అయిన శక్తి ఫ్లైవీల్కు చేరుతా ఉన్నది. ఫ్లైవీల్కు చేరిన శక్తి క్లచ్నకు చేరుతా ఉన్నది. క్లచ్నకు చేరిన శక్తి గేర్ బాక్స్నకు చేరుతా ఉన్నది. గేర్ బాక్స్నకు చేరిన శక్తి అది ప్రొపెల్లర్ షాఫ్ట్ ద్వారా డిఫరెన్షియల్కు చేరి వెనుక చక్రములకు అందించబడటం వలన ఈ పవర్ను ట్రాన్స్మిట్ అవ్వనట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. ఇంజిన్ యందు ఉత్పత్తి అయిన శక్తి ఫ్లైవీల్కు చేరుతా ఉన్నది. ఫ్లైవీల్ గుండ్రగా తిరగడం వలన అది బ్యాలెన్స్ కలిగి ఉండి అది మనకు క్లచ్నకు చేరుతుంది. క్లచ్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లచెస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఐసీ ఇంజన్స్. రకరకాలైన క్లచ్లను ఉపయోగించి ఇది పనిచేయుచుండు. తర్వాత గేర్ బాక్స్లకు చేరుతుంది. గేర్ బాక్స్లో చేరిన పవర్ అది మనము గేర్లను సరిచేసుకునే వరకు క్లచ్ కలిగి ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద క్లచ్? ద పవర్ ఈజ్ ఎంగేజ్డ్ యాజ్ డిస్ఎంగేజ్డ్. ద క్లచ్ ఈజ్ వర్కింగ్. క్లచ్ అనగానేమి భారాన్ని ఎంగేజ్ చేయడము, డిస్ఎంగేజ్ చేయడము క్లచ్ యొక్క బాధ్యత. గేర్ల యందు పలు రకాలైన గేర్ బాక్స్లు మనకు కలిగి ఉన్నాయి. ఇది స్లైడింగ్, మెష్ టైప్, విల్సన్ టైప్ గేర్లు
మనం ఉపయోగించుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా ఆ నుంచి పవరు ప్రొపెల్లర్ షాఫ్ట్ ద్వారా ప్రయాణం చేస్తూ డిఫరెన్షియల్ చేరుతాము. డిఫరెన్షియల్ నందు రెండు వెనుక చక్రములు ఒకే వేగంతో కాకుండా డిఫరెంట్ వేగముతో, వ్యత్యాసం కలిగిన వేగముతో, ఒక వీలు ఒక వేగంతో, మరొక వీలు మరొక వేగంతో డిఫరెన్షియల్ పనిచేయుటకు ఆస్కారం కలదు. ఇది మేజర్ అసెంబ్లీలో 3వ భాగాన్ని మనం చూసినాం. Luxuries. It is common to almost all types of vehicles in the electric equipments. This can be subdivided into the as follows. One is the supply system. In the supply system, usually the batteries and generators. Second one is the starter. Third one is the ignition system, batteries and magneto ignition. Fourth one is auxiliary device. Fifth one is driving lights. The lights are head side, tail side, etc. Sixth one is signaling, horns, directions of indicators, etc. Seventh one is other lights, interior roof lights, etc. The eighth one is miscellaneous tools, radio, fan, టీవీ ఎక్సెట్రా. 4వ భాగాన్ని మనం చూసినట్లయితే మేజర్ అసెంబ్లీ లోపల దీని యందు ఎక్కువగా ఎలక్ట్రికల్ ఈక్విప్మెంట్స్ ను మనం ఉపయోగిస్తున్నాం. దీంట్లో సప్లై కొరకు బ్యాటరీని కానీ జనరేటర్ కానీ ఉపయోగపడతా ఉన్నది. స్టార్టర్ కోసం కూడా బ్యాటరీ కానీ జనరేటర్ కానీ ఉపయోగపడతా ఉన్నది. అదే కాకుండా దీంట్లో ఇంధనము మంట మండించుటకు బ్యాటరీలు కానీ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిజం కానీ ఉపయోగపడతా ఉన్నది. మనము లగ్జరీ వస్తువులను మనం చూసినట్లయితే దీని యందు మనం డ్రైవింగ్ లైట్స్ చూస్తా ఉన్నాం. అవి హెడ్ లైట్లు కానీ టెయిల్ లైట్స్ కానీ మనకు ఉపయోగపడతాం. అదే 6వ పాయింట్ మనం చూస్తే సిగ్నలింగ్, హారన్లు, డైరెక్షన్ ఇండికేటర్లు మనకు ఇవి పనిచేస్తా ఉన్నది విద్యుత్ పరికరాల లోపల. తర్వాత అదర్ లైట్స్ లోపల మనం డెకరేషన్ కోసం పెట్టుకున్న లైట్స్ కానీ ఇంకా నానా విధాలుగా మనం ఉపయోగించే లైట్లు మనకు కనబడతా ఉంటాయి. మిస్లేనియస్ మిగిలిన పరికరం లోపల రేడియో కానీ ఫ్యాన్ కానీ టీవీని కానీ మనము అరేంజ్మెంట్ చేసుకునే విధానము వెహికల్ నందు కలిగి ఉంటారు. మనం మేజర్ అసెంబ్లీ లోపల 5వ భాగం బేసిక్స్ కంట్రోలర్స్. వాహనాన్ని అదుపులో ఉంచే పరికరములను బేసిక్ కంట్రోల్స్ అని అంటారు. బేసిక్ కంట్రోల్లో 2 types. One is the steering system, second one is the braking system. The steering system, it is enables the driver to control and continuously adjust the speed path of the vehicle. The second one is the braking system. It is control the vehicle by slowing or stopping a moving vehicle wheel, axle or to prevent its motion must often accomplished by means of friction. మనము స్టీరింగ్ అనగా దారి వెంబడి నిటారుగా వాహనమును తోలే విధానమును లోడును బట్టి స్పీడును బట్టి మనము ఈ వేగాన్ని ఎన్నుకొని మనము నడిపించే విధానం. బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ అనగా తిరుగుచున్న డ్రమ్మును ఆపే పరికరం పేరే బ్రేక్ అంటారు. ఈ బ్రేకు మనం వాహనమును నెమ్మది నడపడానికి కానీ ఆపడానికి కానీ ఇవి ఉపయోగపడతాయి. మనం ప్రధానంగా వాహనమును ఈ 2 పద్ధతుల ద్వారా కంట్రోలింగ్ చేస్తూ వాహనం నడిపినట్లయితే మన ప్రయాణం సునాయాసంగా జరగడానికి ఆస్కారం కలదు. కావున ఈ రెండింటిని స్టీరింగ్ సిస్టమ్ను బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ను బేసిక్ కంట్రోల్స్గా పరిగణలోనికి తీసుకొనిచున్నాం. మేజర్ అసెంబ్లీలో చివరిది సూపర్ స్ట్రక్చర్. ఈ సూపర్ స్ట్రక్చర్ మొదటి బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అయితే చివరిది సూపర్ స్ట్రక్చర్. 1వది మేజర్ అసెంబ్లీలో బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఫ్రేముల పైన చెస్సెస్ పైన
ఆయా విడి భాగములు అమర్చబడి అది చివరికి సూపర్ స్ట్రక్చర్గా మారబడతా ఉన్నది. పూర్తి కంప్లీట్ షేప్ ఆఫ్ ద వెహికల్ ఈజ్ కాల్ ద సూపర్ స్ట్రక్చర్. పరిపూర్ణమైన ఆకారం కలిగి వివిధ భాగములు చెస్సెస్ పైన అమర్చబడి అవి సరిగా పనిచేసినట్లయితే ఆ వెహికల్ ను సూపర్ స్ట్రక్చర్ వెహికల్ అని అంటారు. అంటే వాహనమునకు కలిగి ఉన్న వీల్స్, ఇంజన్స్, ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టము, బ్రేకింగ్ సిస్టము, మిగతా లైటింగ్ సిస్టము అన్ని భాగాలు దీనికి అమర్చబడి ఉన్నప్పుడు ఇది సూపర్ స్ట్రక్చర్గా మార్చబడతా ఉంటాయి. ఈ సూపర్ స్ట్రక్చర్ను పరిపూర్ణమైన వెహికల్గా పరిగణలోకి తీసుకోవచ్చు మనం. ఇది మేజర్ అసెంబ్లీలో చివరిది సూపర్ స్ట్రక్చర్గా పరిగణలోకి తీసుకున్నాం. మన పాఠ్యాంశంలో మన ప్రశ్నార్థకమైన క్వశ్చన్లో చెస్సెస్ అండ్ ఫ్రేమ్స్ కూడా కలిగి ఉన్నాయి. దానికి మనము చెస్సెస్ మనము చూసినట్లయితే అవి పట్టీలు కలిగి ఉంటాయి. మనము బేసిక్ స్ట్రక్చర్లో కనబడతా ఉంటాయి. వాటిపైన వివిధ విడి భాగములను మనం దాన్ని పొందుపరిచి ఇది వాహనం యొక్క రూపానికి తీసుకురావడానికి వీలవుతుంది. దీని లోపల మనము చెస్సెస్ అనే పదమును ఫ్రెంచ్ భాష నుండి తీసుకోవడం జరిగింది. ఇవి మనకు చెస్సెస్ను ఫ్రేమ్స్ను మనం చూసినట్లయితే ఇవి తేలికగా ఉండడానికి అల్యూమినియం అల్లాయ్తో కానీ కార్బన్ స్టీల్తో కానీ తయారు చేయబడతా ఉంటాయి. మనము ఇవి తేలికగా ఉన్నట్లయితే వాహనం మొత్తము తేలికగా ఉండడం వలన మనం కావలసిన బరువులో కొన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. తేలికగా ఉన్న మూవింగ్ లేదా ట్రావెలింగ్ ఈజీగా కావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఈ ఫ్రేమ్లను చెస్సెస్ గురించి మనం క్షుణ్ణంగా ఒక్కొక్క వెహికల్కు ఒక్కొక్క రకమైన చెస్సెస్ కలిగి ఉంటాయి. అసైన్మెంట్, హోంవర్క్. మనము షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే డిఫైన్ ద వెహికల్. వెహికల్ అనగానేమి అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకున్నాం. తర్వాత రెండోది వాట్ ఆర్ ద మెటీరియల్ యూజ్డ్ ఫర్ ద ఫ్రేమ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ వెహికల్. వెహికల్ యొక్క ఫ్రేములను ఏ మెటల్తో తయారు చేయబడతా ఉంటారు. కార్బన్ స్టీల్, అల్యూమినియం అల్లాయ్స్ తోటి ఫ్రేములను తయారు చేసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. రైట్ ద టైప్స్ ఆఫ్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఇంజన్స్. మనము ఈ వెహికల్ అనే పాఠం నుండి టైప్స్ ఆఫ్ ఇంజన్స్ మనం చూసినాము. అవి ఒకటి ఐసీ ఇంజన్, రెండోది గ్యాస్ టర్బైన్ ఇంజన్, మూడవది ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ పవర్డ్ బ్యాటరీస్, నాలుగవది కంబషన్ ఆఫ్ అండ్ ఐసీ ఇంజన్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్, ఐదవది సోలార్ ఎనర్జీ పవర్డ్ ఇంజన్, ఆరవది ఫ్యూయల్ సెల్స్ యూజ్డ్ ఇంజన్స్. ఈ 5 రకాలైన ఇంజన్లను మనము మన పాఠ్యాంశంలో చూస్తున్నాం. తదుపరి మనము ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్లో చూసినట్లయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మేజర్ అసెంబ్లీస్ ఆఫ్ వెహికల్స్. మేజర్ అసెంబ్లీస్, వెహికల్ యొక్క మేజర్ అసెంబ్లీస్ మనం చూసినట్లయితే మనకు ఇవి మన పాఠ్యాంశంలో మనకు 6 గలవు. మేజర్ అసెంబ్లీలో ఒకటోది బేసిక్ స్ట్రక్చర్, రెండోది పవర్ ప్లాంట్, మూడవది ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్, నాలుగవది యాక్సెసరీస్, ఐదవది కంట్రోల్స్, ఆరవది సూపర్ స్ట్రక్చర్. ఇవన్నీ కలిగి ఉన్నప్పుడే పూర్తి వాహనంగా పరిగణింపబడతా ఉన్నాయి. మనము ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే స్టడీ ద చెస్సెస్ ఇన్ వెహికల్. ఒక్కొక్క వాహనమునకు ఒక్కొక్క రకమైన చెస్సెస్ కలిగి ఉండి అవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ చెస్సెస్ను మనం స్టడీ చేసి ఇవి చెస్సెస్ను బట్టి వెహికల్ అది ఏ వెహికల్ అని మనము గమనించడానికి ఆస్కారం కలదు. చెస్సెస్ ఈజ్ ఎ స్కెల్టన్ ఆఫ్ వెహికల్. మానవ హ్యూమన్ బాడీకి స్కెల్టన్ ఏ విధంగా అవుపడుతుందో మనకు వెహికల్ కూడా ఈ చెస్సెస్ స్కెల్టన్ లాగా అవుపడతా ఉంటాయి. ఈ చెస్సెస్ మనం చూసినట్లయితే డిఫరెంట్ టైప్స్ కలిగి ఉంటాయి. మనము వాహనమును ఏ రూపంలో తీర్చిదిద్దాలో ఈ చెస్సెస్ను బట్టే మనకు
అది పనిచేసినట్లుగా మనం గమనిస్తున్నాం.